दुनिया ते सब तो कीमती चीज़ है जो परमात्मा ने दात बख्शी है सानू सारिਆਂ ਨੂੰ है समा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ नहीं करता ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, यही तो सत्संग का मतलब है। जिंदगी जानवरों को भी मिली है, पंछियों को भी मिली है, वो अपना काम कर रहे हैं। जिंदगी का मतलब होता है खुश रहना, ते पंछी जानवर साडे नालों किते ही ज़्यादा खुश ने। उन्होंने कदे परेशान देखे? पंछी हवा च उडारियां मारते ने, रब ने उन्होंने इसे लिए बनाया भी खुश रहना, हर हाल च खुश रहना। दुख उन्हां ते भी आउंदे, तकलीफां उन्हां ते भी आउंदियां, पर उन्हां नूं जीना आउंदा है। इन्नी सोझी दित्ती है रब ने उन्हां नूं जिंदगी, जिद्दां उन्हां नूं जीना चाहिए वो जींदे नहीं। पल्ले कुछ नहीं है उन्हां दे, फिर भी खुश नहीं। सारी नेचर प्रकृति तुसीं देखो, सारे खुश नहीं। ते परेशान जिंदा बंदा सियाणा है उन्ना ही ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? वो कहना मैनूं अपने बच्चों की, अपने परिवार की बड़ी फिक्र है, बहुत फिक्र है। ते ये जिंदगी सानू चिंता वास्ते नहीं मिली। ये सानू हर वेले झोरे च रहिए, दुख च रहिए, रोंदे रहिए, री री करते रहिए। हर वेले रोण की सानू आदत पै गई ते समा असीं चुगली निंदिया च उदां ही गुजार दिंदे हैं। सत्संग ते भी आने हैं, सत्संग सुनते भी हैं भी भाई ये काम तो, क्रोध तो, लोभ तो, मोह तो बचने, हंकार नूं मन विच आउण नहीं देना। यही गल्लां समझाइयां जांदियां ने सत्संग ते आने हो ते यही गल्लां सुनन नूं मिलदियां भी इन्हां चीज़ां तो बचो भाई, जिंदगी च खुश रहो। ये पंज चोर ने तुहानूं तंग करदे ने, इन्हां नूं किद्दां बैलेंस विच रखना है, यही सिखाया जाता है सानू सत्संग दे विच। पर असीं सुनते हैं, पर सुन के असीं छड्ड दिंदे हैं। यही साडी सब तो वड्डी गलती है, क्योंकि असीं ये मान लिया जी असीं भेटां गाने आ, भेटां साडे नालों सोहणियां बहुत बंदे गांदे, साडे नालों वधिया वधिया गाण वाले बहुत ने, गाण वाले भी बहुत ने, सुनण वाले भी बहुत ने, पर कमी है मनण वालियां दी। असीं मनदे किन्ना कि गुरुआं दे कोल वचन सुनते हैं, सारी सारी जिंदगी बीत गई है, ते गुरु जी आण ते पुछण भाई मन्निया किने किने। गुरु जी सानू सवाल करन भी मन्निया किने किने, असीं मूँह छुपा लेना अपना भी गुरु जी सुनते रहे हैं शनिवार मंदिर आके। महाराज किते वापस आण ते पुछण भाई किहड़ा किहड़ा मनदा, असीं मूँह छुपा लेना। हाँ जे कहणगे भी सुनते हैं, हाँ जी जी असीं गाने भी हैं, भेटां गा भी लैंदे हैं। भेटां गाणियां, ताड़ियां बजाणियां ये चंगी गल, पर इत्थे गल जे आपां समझदे भी इन्ना ही काम बहुत है, ये साडी गलती है। ये साडी बहुत वड्डी गलती है भी यही इत्थे ही बस खत्म है। फिर तो गाण वाले बड़े बैठे, सुनन वाले बड़े बैठे, पर भीड़ इस पासे घट है मनण वालियां दी। मैं हमेशा कहा भी तुसीं बहुत कीमती समा अपना सत्संग नूं दिंदे हो। इस सत्संग तो बाद एक होर सत्संग हुंदा है, अपने आप नाल कल्ले बैठना, अपने आप दे अंदर जाना, अपने आप नूं पुछना, सवाल करने हो मना किन्ना क चलदा है सत्संग। ते अजे सुनिया सी, ये सुनिया सी उत्थे जाके ये तेरे च कमी है या नहीं है, अपने अंदर कोई तेरे चेंज आई है या नहीं आई है। नहीं तो महाराज तो कहते सी दर ते आया सी कुछ खटने नूं पल्ले अपने नाल लुटा बैठा। दुनिया खट खट इत्थों तुरी जांदी, तू आण जाण विच वक्त गवा बैठा। किते उन्हां दी गल सच्ची तां नहीं, बसी बस आण जाण ते लक बन्ने है जां कुछ पल्ले भी पाया है। की दसांगे जे कोई तुहानूं कोई घरे जावे पुछे, कोई आंढी गवांढी, कोई तुहाडे मां बाप, कोई भी रिश्तेदार पूछे भी कित्थे जाने हो, असी जी घमार मंडी मंदिर जाने। फिर वो पूछे भाई की चेंज आया तेरी जिंदगी च, की जवाब देवांगे।
ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਵੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੋਭ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੱਸਣਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਆਦਤ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖੱਟੇ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਮੰਦਰ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਤਕੜੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੰਦਰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਗੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਚਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ, ਚੈਨੀ ਪਾਈ ਇਹਨੇ, ਮੁੰਦੀ ਪਾਈ, ਘੜੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਨੇ ਤਪਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਜਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਭਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਨ ਚੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ 24 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋ 24 ਘੰਟੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, WhatsApp ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨੇ ਲੋਕੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੱਲੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਆਚਰਣ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਧੋਖੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਸਾਡਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਗੁੱਸਾ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਗਾਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਪਾਠ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਬਸਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਖਟਿਆ ਜੀ? ਕੁਝ ਵੀ। ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਖਮ ਫਿਰ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀਏ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ? ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਰ ਗਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖੀਏ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਭਾਈ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਢੋਲ ਪਾਏ ਇਹਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਜਾ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਣ ਦਾ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਮਾਰੇ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਹਿਜ ਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ, ਹੋਰ ਚਮਕ ਜਾ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਅਵਤਾਰ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਮੰਗੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੰਡਾ ਚੁਭੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਡੋਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ। ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਰਨਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਮਝਣ ਜੀ, ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸਹਿਜ ਚ ਰਵੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਬਦਲਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ। ਔਰ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਤਾਂ 10 ਹੋਰ ਖੋਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, 10 ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਗੁਣ ਆਣ ਗਿਆ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੀਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। 2-4 ਦਿਨ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ। ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਥਿਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠਣੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ, ਸਹਿਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਸਬਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ? ਸਬਰ ਆਇਆ, ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਭਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਲੋਭ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਜੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਸਬਰ ਦਾ ਗੁਣ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗੁਣ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਸਹਿਜ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪੁੱਛੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੋ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਡੋਲ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੋ, ਇਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਗੇੜੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਗੇੜੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰ ਪੁਣਾ ਹੀ ਝਾੜਨਾ। ਕਈ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਈ ਮੰਦਰ ਇਸੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਚੌਧਰਪੁਣੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜੀ ਮੰਦਰ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਇਸੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਚੌਧਰਪੁਣੇ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣ। ਮੰਦਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਤੇਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਬਸ। ਅਸਲ ਚ ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ? ਕਈ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਚੌਧਰਪੁਣੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਝਾੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੱਟ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ। ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੰਦਰ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਝਾੜੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਝਾੜੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ।
ਖਟਿਆ ਕੀ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਰਾਜਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਪੇੜਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਨਾਮ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੰਦਨ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ? ਇਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਕਿਸਮਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਲੱਕੜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਆ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਭ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨੇ ਆ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਧਰ, ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ, ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਬਦਲਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬਦਲਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਰੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਵਾਹ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਬਦਲੋ, ਮੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ? ਬੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦ ਕਾਲ ਬਲੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਸ ਜਮਾ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦ ਕਾਲ ਬਲੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਸ ਜਮਾ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਤੁਰ ਗਏ ਵਲੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਤੁਰ ਗਏ ਵਲੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੈਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ। ਜਦ ਕਾਲ ਬਲੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਸ ਜਮਾ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੇਲਾ। ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣਾ
ਵਾਰੀ ਢੇਲਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਢੇਲਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਭ ਹੋ ਗਏ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਓ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਓ ਵੇਲਾ, ਓ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਓ ਵੇਲਾ। ਜਦ ਕਾਲ ਬਲੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵਸ ਜਮਾ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਓ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਓ ਵੇਲਾ, ਓ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਓ ਵੇਲਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਮਾਨ ਮਾਇਆ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਮਾਇਆ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਨੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਪਾਗਲ ਕੱਟ ਦਿਹਾੜੇ ਚਾਰ, ਸਦਾ ਤੈ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਓ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਓ ਵੇਲਾ, ਓ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਓ ਵੇਲਾ। ਜਦ ਕਾਲ ਬਲੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵਸ ਜਮਾ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਓ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਓ ਵੇਲਾ, ਓ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਓ ਵੇਲਾ। ਨੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰਿਓ